السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ غوث اعظم دستگیر پیران پیر پیر روشن ضمیر، ان کے متعلق حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے وجود ناس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی بغیر عطر کے، اور جب لوگ آپ کے ہاتھ میں مصافحہ کرتے، یہ آخری عمر کی بات ہے مصافحے کی، تو ہاتھ سے نکل جاتا تھا، یعنی ہاتھوں میں ہاتھ نہیں آتا تھا، ہاتھ باہر ہو جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے دے، جبکہ یہ احادیث میں حضور کی خصوصیات میں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی خصوصیات میں آپ کو یہ مقام؟ تو فرماتے ہیں عبد القادر پہلے تھا، عبد القادر پہلے تھا، اب عبد القادر نہیں ہے، جو کچھ دیکھتے ہو وہ جلوہ محمدی دیکھتے ہو۔ اسی لیے امام اہل سنت کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ غوث پاک نے 4 بیویوں سے نکاح کیا، 4 بیویوں سے، اور جب نکاح کیا غوث اعظم دستگیر نے، تو آپ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے ان 4 بیویوں کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ شیخ عبد الجبار قادری الجیلانی غوث پاک کے بیٹے سیدنا شیخ عبد الجبار فرماتے ہیں کہ میری ماں کی یہ شان تھی کہ میری ماں میرے والد غوث پاک کی توجہ سے اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ جب چراغ بجھا دیا جاتا تو ان کے چہرے سے ایسے نور کی کرنیں پھوٹتی تھی کہ پورا گھر اس سے منور ہو جاتا۔ اگر وہ اندھیرے جنگل میں جاتی تو ان کے چہرے کی نورانیت سے وہ جنگل منور ہو جاتا۔ یہ غوث پاک کی توجہ سے ان کی بیوی کو اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو ان حالات میں سرکار غوث اعظم دستگیر بغداد میں قدم رکھتے ہیں، اور پھر آپ نے بغداد میں علم حاصل کیا۔ بغداد کے اندر آپ نے کئی دن تک کے طویل عرصے تک، ایک روایت کے مطابق 30 سے 36 سال تک صرف ریاضت اور مجاہدے فرمائے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک دن اللہ کے رسول اور مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، اور پوچھا عبد القادر میرے بیٹے تم خطاب نہیں کرتے، تم تقریر نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عجمی ہوں، عجم کا رہنے والا ہوں، یہ عربی لوگ ہیں، تو میں ان کے درمیان خطاب کیسے کروں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ منہ کھولو، اور 7 مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب مبارک حضور غوث اعظم دستگیر کے منہ میں ڈالا، اور مولا کائنات سے کہا کہ آپ بھی ڈالیں، تو مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا۔ پتہ چلا 7 آتے ہیں لیکن کبھی برابری کا تصور نہیں ہے۔ نبی نے 7 مرتبہ ڈالا تو خود 7 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ کم ڈالا، 6 مرتبہ ڈالا۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں اس لعاب کا اثر یہ ہوا کہ جیسے لوگوں کو الٹی آتی ہے، قہر آتی ہے لوگوں کو، ویسے مجھے تقریریں اور خطابات آنے لگے کہ میں روکنے پر بھی نہیں رکتا تھا۔ پھر میں نے مدرسے میں خطاب شروع کیا، مدرسہ بھر گیا، جامع مسجد میں خطاب شروع کیا، جامع مسجد کم پڑنے لگی، پھر عیدگاہ میں میرا منبر لگایا جانے لگا۔ فرماتے 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، 400 علماء کاغذ اور قلم لے کر غوث پاک کا خطاب جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، تحریر کیا کرتے تھے، اور اس خطاب کی شان یہ ہوتی تھی جب غوث پاک جو ہے بیان فرماتے تھے تو کچھ لوگوں کی چیخیں نکلتی، کپڑے پھاڑ دیتے، کچھ انتقال کر جاتے، کچھ بے ہوش ہو جاتے، آنے والے توبہ کر کے جاتے۔ ایک مرتبہ کا عالم یہ ہے کہ حضور غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے ایک بہت بڑے عالم آئے، اور سوچا کہ غوث پاک قرآن کی آیت کتنی پڑھتے ہیں، غوث پاک اپنے خطاب میں قرآن کی آیت کتنی پڑھتے ہیں۔ تو وہ بیٹھ گئے ایک رسی لے کر، ڈورا لے کر، ڈورا رسی نہیں بلکہ ڈورا، پتلا سا ہوتا ہے نا دھاگا، اس کو ڈورا کہتے ہیں، ڈورا لے کر بیٹھ گئے۔ اب حضور غوث پاک نے بیان شروع کیا، ایک آیت پڑھی، انہوں نے ڈورا میں گانٹھ لگا دی، پھر دوسری آیت پڑھی، انہوں نے پھر گانٹھ لگا دی،
तीसरी आयत पढ़ी, फिर गांठ लगा दी। गौस पाक उनकी तरफ मुस्कुरा के कहते हैं, मैं गांठ खोलता जाता हूं, तू गांठ लगाता जाता है। यानी कि बैठने वाला क्या कर रहा है चुपके से। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर उस पर भी निगाह रखते थे, और सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की महफिल में अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी होती थी। सरकार अबद करार खुद तशरीफ लाते थे, अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात तशरीफ लाते थे। और सिर्फ मौलाए कायनात नहीं, रसूलुल्लाह नहीं, बल्कि गौसे पाक फरमाते हैं, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कभी मूसा अलैहिस्सलाम, खिज़्र अलैहिस्सलाम, इन बुजुर्गों की हाजिरी गौस पाक की महफिल में हुआ करती थी। बल्कि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का हाल ये था, अल्लाह अकबर, सैयदना सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह से मुसाफा करने का शरफ हासिल किया। बड़ी शान, बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा, हम उनके सिलसिले से भी फैज याफ्ता हैं। लेकिन हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर को रसूलुल्लाह की ज़ियारत आलमे बेदारी में कितनी मर्तबा हुई, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है, कोई शुमार ही नहीं है। बल्कि आपने बार बार अपने नाना जान को आलमे बेदारी में देखा। खुद हज़रत सैयदना शेख अली इब्न हेती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो गौस पाक के मुरीद भी है, खलीफा भी है, इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर गौस पाक की महफिल में बैठा हुआ था। बैठे बैठे हाल ये हुआ कि मुझे थकन थी, मेरी आंख लग गई। इसलिए कि कोई मुकर्रिर अगर खिताब कर रहा हो जोश और जज्बात में, आप करीब बैठ करके सोए तो वो अपनी बेइज्जती समझता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ, ये सो रहा है। इसलिए कभी कभी कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, सोते वाले भाई जरा जाग जा, तू मेरी बात तो सुन, है ना। लेकिन मैं सोने वालों पे कभी नाराज नहीं होता। मैं ये सोचता हूँ, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बयान में लोग सो जाते हैं, तो अगर कादरी के बयान में कोई सो जाए तो फिर मुझे इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैंने देखा कि लोग भी, मैं इतनी जज्बात में चिल्ला कर बोलता हूँ, सामने बैठ के सो लो, कुर्सी में बैठ के सो लो, इधर बैठ के। शेख अली इब्न हेती फरमाते, मैं सो गया तो हुआ ये कि सरकार गौसुल आजम दस्तगीर मेरे सामने आकर के हाथ बांध के खड़े हो गए। अब पीर अगर मुरीद के सामने हाथ बांध कर आकर खड़ा हो, क्या पोजीशन होगी, क्या हालत होगी। मेरी आंख खुली, मैं घबरा गया। शेख मेरे सामने, वो भी हाथ बांध के अदब से। भाई पीर के सामने मुरीद खड़ा हो तो बात समझ में आती है, मुरीद के सामने वो भी गौस पाक जैसा पीर, और सिर्फ पीर नहीं, पीराने पीर, पीर नहीं, पीराने पीर। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर जो फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के राजों में से एक राज हूं, अल्लाह के भेदों में से एक भेद हूं, मुझे किसी पे कयास नहीं करना, किसी को मुझ पे कयास नहीं करना। इन्नी आलमो माला तालमून का राज बनाकर अल्लाह ने मुझे भेजा है। ये गौसुल आजम दस्तगीर का फरमान है। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर को अपने सामने खड़ा होता देखकर परेशान हो गए, डर गए। खिताब बंद था, लोग भी हैरान थे। तो सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने, जब लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ, फरमाया इससे पूछो क्या हुआ। तो लोगों ने शेख अली इब्न हेती से कहा क्या हुआ, कहा मेरी आंख बंद हुई तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और मैंने हुजूर का दीदार किया। सरकार गौस पाक मुस्कुरा के कहते हैं, ये सोते सोते जो मंजर देख रहा था, मैं वो मंजर जागते जागते देखा, उस मंजर को मैं जागते जागते देख रहा था। ये हुजूर गौसुल आजम पीराने पीर। लोग नाम के लिए मरते हैं, नाम के लिए काम करते हैं। हुजूर आफ़ज़ मिल्लत फरमाते थे, काम करो नाम तो हो ही जाएगा। नाम के लिए मरोगे तो मरने के बाद सबसे पहले नाम छीना जाएगा। अगर नाम के लिए मरोगे तो सबसे पहले नाम छीना जाएगा, और काम अल्लाह के लिए करोगे तो वो नाम देगा कि मिट जाएंगे कब्र के निशानात, फिर भी नाम बाकी रहेगा। हालांकि काम करने वालों के कब्र के निशानात भी नहीं मिटते, लेकिन अगर मिट गए तो भी